الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدر مقدار العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Malam ini kita masuk juzuk yang ke-16, muka surat 302 ayat 75. Ya. Ya. كلام قديم لا يؤمن سماعه، تنزل عن قول وفعل ونيات. قدير لا يمل سماعه، تنزل عن قول وفعل ونيات أشتفي من كل داء ونور، دليل لقلبي عند جاهل وحيرتي. أشتفي من كل داء
دليل لقلبي عند جميع وقيراتي فيا ربي ذكرني بسر خوفي ونور بي قلبي وسمعي ومقلبي وسمعي علي حفظه بجاه النبي وآله وصحابته كلام قديم لا يمل سماعه تنزل قول وفعل ونيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-Kahfi awal juzuk 16 muka surat 302 ayat 75. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها kita jumpa qaryatin kemudian istata'ama. Dalam bahasa Arab nama dia iltiqa'us sakinain, pertemuan di antara dua huruf yang mati. Yang pertama qaryatin. Qaryatin tanwin samalah dengan nun mati. Tanwin kita belajar tajwid, tulis tak sama. Kasratin baris dua, nun mati, huruf nun dan sukun. Tapi sama saja. Dari segi tulisan tak sama, segi bunyi sama. Qaryatin, kalau kita sambung qaryatanun, bunyi qaryatin juga. Jadi di situ satu huruf mati. Pertemuan iltiqa'us sakinan, pertemuan di antara dua huruf yang mati. Mana? Yang pertama tin tu lah, kasratin tin tu. Yang kedua
sin yang mati. Jadi nak baca tak boleh. Nak baca qaryatis tak betul. Kalau nak baca qaryatis mesti ta tu baris satu. Qaryatis. Ni qaryatin kemudian istat'ama. Maka kita kena baca dengan nun. Ada nun baris di bawah. Qaryatin tu tinggal satu saja, qaryati. Kemudian nun kecil baris bawah, barulah kita boleh baca, boleh sambung qaryatinis. Qaryatinis tat'ama. Hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abaw. فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما
وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengarlah itu ada 3 kisah Nabi Khidir ataupun Nabi Khadir melakukan 3 perkara yang tidak dipersetujui oleh Nabi Musa alaihissalam. Yang pertamanya ialah Nabi Khadir tebuk kapai bagi rosak. Yang kedua, Nabi Khadir bunuh budak kecil. Dan yang ketiga, Nabi Khadir baiki dinding yang nak runtuh. Kemudian Nabi Musa, malam ni kita sambung ayat 75. Ayat 74 hari tu ni Nabi Khadir membunuh seorang kanak-kanak. Ayat 74 kita bacalah itu. Maka berjalanlah kedua-duanya hingga apabila kedua-dua berjumpa dengan seorang kanak-kanak, maka Khidir alaihissalam membunuhnya. Nabi Musa berkata, apakah kamu patut membunuh satu jiwa yang bersih yang tidak membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar. Kemudian ayat malam ni, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nabi Khidir berkata, bukankah aku telah katakan kepadamu wahai Musa bahawa sesungguhnya kamu tidak akan mampu bersabar bersama aku. Kemudian ayat 76, Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu selepas kali ini, maka janganlah kamu jadikan daku sahabatmu lagi. Sesungguhnya kamu sudah cukup mendapat alasan untuk berbuat demikian disebabkan pertanyaan dan bantahan aku. Kemudian ayat 77, Nabi Khidir alaihissalam menegakkan tembok. Peristiwa kedua telah berlaku. Peristiwa yang ketiga pula, fantalaqa, maka kedua-duanya berjalan lagi hingga
hatta idza ataya ahla qaryah, hingga sampai kepada penduduk satu negeri. Qaryah ni makna negeri. Ada maksud kampung, ada maksud kawasan. Qaryah masjid Masjid Al-Hidayah. Qaryah sebutan yang betul qaryah. Kalau qaryah tak betul. Qaryah Masjid A'la tak betul. Kena kata qaryah. Nah, qaryah tak betul. Kalau orang perempuan yang baca Quran, qari'ah. Sekarang dipersilakan qari'ah tak betul. Qari'ah. Ini qaryah. Bukan qaryah, bukan qari'ah, qaryah. Arab dimelayukan. Kita mengajilah, kita sebut betul qaryah. Qaryah Masjid Hidayah. Nanti nak buat Jumaat ni masjid ni, doakan insya-Allah. Ayat 76 itu ayat 76 maka kedua-duanya berjalan hingga sampai kepada penduduk satu negeri, lalu mereka berdua meminta makanan daripada penduduk negeri itu. Tetapi penduduk negeri itu tidak mahu menjamu mereka. Kemudian kedua-duanya mendapati di negeri itu, di kampung itu, tembok yang condong hampir roboh. Maka Khidir menegakkan tembok itu, iaitu Nabi Khidir alaihi salam membina tembok itu dengan tidak mengambil sebarang upah. Faktor ini menyebabkan Nabi Musa alaihi salam tidak berpuas hati kerana penduduk bandar itu tidak berbudi, tak mau jamu makanan dan tidak sudi menerima mereka sebagai tetamu. Mereka sudah sepatutnya mereka diminta membayar upah membina tembok itu. Tapi Nabi Khidir percuma, Nabi Musa tak setuju. Musa berkata, qala law syi'ta lattakhadhta 'alaihi ajra. Jikalau kamu mahu, tentulah kamu berhak meminta upah untuk itu. 3 syarat, 3 kali ya. Kemudian ayat 78, hikmah, kita tengok hikmah apa yang berlaku 3 peristiwa itu. Hikmah daripada setiap yang dilakukan oleh Nabi Khidir AS. Habislah syarat dah. Qala hadha firaqu baini wa bainik. Khidir berkata, inilah perpisahan antara aku dengan kamu, wahai Musa. 3 kalilah kamu duk tanya juga, aku duk larang lah, yang duk tanya, kamu tanya juga. Sampai hari inilah kita berpisah. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Aku akan memberitahumu maksud kejadian yang dimuskilkan, yang kamu tidak dapat bersabar terhadapnya. Yang pertama, ayat 79, ammas safinah. Adapun perahu. Perahu itu adalah kepunyaan orang miskin yang bekerja di laut. Dan aku merosakkan perahu itu kerana di belakang mereka ada raja, seorang raja yang akan merampas setiap perahu yang tidak cacat. Mana raja yang zalim ni, mereka ni, Landun ni, mereka akan merampas habis perahu-perahu yang tak cacat, yang elok sempurna. Jadi aku tebuk bagi rosak supaya perahu orang miskin ini mereka terampas. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ammal ghulam, dan adapun kanak-kanak itu aku bunuh dia pada siapa, maka kedua-dua orang tuanya ialah orang yang beriman, mak pak dia beriman, dan kami khawatir bahawa dia akan memaksa kedua-dua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekufuran. Sebabnya Nabi Khidir AS membunuh kanak-kanak itu kerana diketahuinya dengan ilham, ilmu ladunni daripada Allah SWT bahawa si anak itu kafir, lagi jahat,
akan mempengaruhi ibu bapanya yang beriman melakukan kejahatan dan kekufuran. Perasaan kasih sayang mereka kepadanya akan menyebabkan, oleh kerana mak pak ni mungkin akan sayang ke anak itu, akan menyebabkan mereka terdorong menurut kemahuan yang salah itu. Maka aku bunuh awal-awal. Sebab aku tahu lah, Allah Ta'ala beritahu nanti budak ni jahat dan sebagainya, akan mempengaruhi mak pak dia yang beriman. Dan ayat 81, maka kami menghendaki supaya Allah SWT menggantikan bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik daripadanya tentang kebersihan jiwa, yaitu anak yang beriman dan berakhlak mulia dan lebih mesra kasih sayangnya kepada kedua-dua ibu bapaknya. Kemudian peristiwa yang ketiga, wa ammal jidar, dan adapun tembok itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di bandar itu, di qaryah itu, dan di bawahnya ada tertanam harta simpanan bagi mereka berdua, sedangkan ayah mereka seorang yang soleh. Maka Allah menghendaki supaya mereka cukup umur dan dapat mengeluarkan harta benda tersebut yang terpendam itu sebagai satu rahmat daripada Tuhan kamu kepada mereka. Dan ingatlah, bukanlah aku melakukan itu menurut kemahuan sendiri. Segala perkara yang aku lakukan yang pada zahirnya menimbulkan kemusykilan itu kepada Nabi Musa, tidaklah aku melakukannya menurut fikiranku semata-mata, bahkan ia dilakukan dengan perintah Allah SWT. Kata Nabi Khidir alaihi salam, dengan ini berakhirlah kisahnya. Demikian itu adalah tujuan perbuatan yang kamu tidak dapat bersabar terhadapnya. Nanti kita akan sambung kisah Zulqarnain dengan Ya'juj dan Ma'juj. Jadi kita duk baca setiap hari Jumaat, malam Jumaat, siang Jumaat surah Kahfi. Jadi ni kita tahu, kita baca tu, kita tahu kisah dia, kisah antara Nabi Khidir, Nabi Musa alaihissalam. Kita baca, kita tajwid, tahu pandai dah. Jadi kita buah makna pula. Kita baca dan kita faham apa yang Allah Ta'ala ceritakan. InsyaAllah nanti kita sambung ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok salawat Syekh Abdul Qadir Jalali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat, memuji dan berdoa ke atas Nabi. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya, serta ucapkanlah salam dengan penghormatan kepadanya. Kita baca dah itu, antara kelebihannya malaikat akan mai teman kita sewaktu kita sakaratul maut. Malaikat ajak kita mengucap, malaikat akan halang syaitan nak ganggu ketika kita sakaratul maut. Malaikat buat mai ayat Kausar, telaga Kausar yang kita dahaga ketika nak sakaratul maut. Dan malaikat yang keempat buat mai buah-buahan syurga bagi orang-orang yang beramal dengan salawat ini. Antara kelebihan salawat Quraniyah. Kita berhenti tak mana? Salawat yang keberapa? Malam ni? Yang ke 7. Kita berhenti kita yang ke 6. Baik, baca sama-sama dengan saya. 1 hingga 6 kita tiga sama-sama. Nanti 7 kita tengok mana. Sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمؤمنين بما قال الله العظيم وبشر المؤمنين وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للذاكرين بما قال الله العظيم فاذكروني أذكركم اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للعاملين بما قال الله العظيم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للأوابين بما قال الله العظيم فإنه كان للأوابين غفورا لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للتوابين بما قال الله العظيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمخلصين بما قال الله العظيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا مخلصين له الدين. Malam ini kita sambung yang ketujuh. Saya baca dulu berikut. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashiril mubashshiril khashi'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Ingat tu, Muhammadin tu ada nun kecil. Setiap salawat kena baca Muhammadinil, ada nun. Bima qala Allahul Azim wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا
سبحانك فقنا عذاب النار. Qasad 9 yang sebelah kiri itu makna Allahumma salli wa sallim, ya Allah limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian ala sayyidina Muhammad, kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-bashir al-mubashir, yang pembawa dan penyampai khabar gembira kepada siapa? Lil khashi'in. Yang ketujuh ni lil khashi'in, kepada orang-orang yang khusyuk, sebagaimana firman Allah yang Maha Agung, wasta'inu bis sabri was salah, mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, dan sesungguhnya sembahyang itu amatlah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana kita dipilih untuk menjadi orang-orang yang sembahyang. Sembahyang ni berat, Allah sebut berat. Nabi Musa berkata berat, 50 waktu tak boleh. Dia suruh Nabi Muhammad pergi minta mohon kepada Allah untuk kurang sampai 5 pun tak boleh. Nabi Musa kata, umat kamu tak larat, 5 berat. Aku malulah, Nabi kata, malulah. Jadi kita sembahyang 5 waktu macam kita sembahyang 50 waktu. Oh, insya-Allah. Dan Ustaz Ahmad Abdullah mengajar itu, antara bahaya ni, hebat tak hebat solat ni ialah kalau kita tinggal sengaja satu waktu, kita nak karau, nak qada 1000 kali ke, nak qada 1000 rakaat pun tak boleh. Tak cukup, tak padan. Hebat tak hebat setiap waktu tu, kalau kita tinggal setiap waktu. Nak qada setahun, qada boleh, memang boleh, tapi tak sama dengan satu waktu yang ditetapkan dan ditinggal secara sengaja. Begitu juga puasa Ramadan, kita tinggal dengan sengaja, qada lah 1000 kali pun tak padan dengan kehebatan sehari Ramadan yang ditinggalkan secara sengaja. Tapi oleh kerana mungkinlah kita dulu tak ada hidayah, tak dapat hidayah zaman jahiliah, kemudian kita dapat hidayah, taufik hidayah, maka kita bertaubat, qada, setakat mana yang kita mampu, qada solat, qada puasa setakat yang mampu, kena qada. Allah terima lah qada tu, tapi nak habaq kata tak sama dengan fardu yang ditinggalkan. Jadi di sini Allah Ta'ala kata berat sembahyang. Kita kayuh geret sampai nakah boleh, tapi sembahyang tak berat. Kayuh geret sampai nakah tu tak sembahyang. Jadi kita kena syukur kerana kita dipilih untuk menjadi orang-orang yang sujud kepada Allah Ta'ala. Jangan tinggal. Selagi mana kita berakal, jangan tinggal solat. Orang yang gila, orang yang pitam, orang yang lupa, 3 tu saja yang diampunkan. Yang Allah Ta'ala kata diampunkan. Sebab siapa? Lupa, insan, gila. Selagi mana berakal, sembahyang, diri, duduk atas kursi, baring, mengiring, sembayangan kepala, syarat kepala, sembayangan syarat dengan mata, tak boleh tak? Syarat dengan hati. Lagi mana kita berakal, maka wajib kena sembahyang. Jadi nak tengok diri kita, keluarga kita, anak menantu kita, walaupun mereka menikah lah, duduk di mana, Sabah. Halo, Assalamualaikum, hampa maghrib ni yang subuh.
Walaupun dia menikah ada anak pun kita ambil berat, apa sembahyang lagi. Sebab sembahyang ni nampak ringan, tapi masya-Allah macam sahabat tadi lah, qada tak boleh tu. Hebat tak hebat kalau kita tinggal sini aja ni. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Berat sembahyang ni. Kemudian alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu ialah orang-orang yang yakin bahawa mereka akan bertemu dengan Allah dan bahawa kepada Allah mereka akan kembali. Orang yang khusyuk, di bawah ayat di sini, orang yang khusyuk itu ialah orang yang sabar, solat dengan khusyuk. Kemudian mereka yakin mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kemudian ayat yang dibawakan lagi ialah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman. Orang yang khusyuk itu ialah mereka yang selalu ingat Allah. Ingat Allah setiap saat, baik dalam keadaan, dalam keadaan duduk, berdiri, qiyaman, berdiri, duduk, wa ala junubihim, berbaring, semuanya ingat Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka merenung penciptaan langit dan bumi. Tengok langit, malam-malam tengok bintang, tengok langit yang tidak ada tiang, tengok matahari, tengok bintang, tengok cakrawala, dengan langut ke atas, tengok tumbuh-tumbuhan, tengok lautan, tengok dasar laut. Maka mereka akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Wahai Tuhan kami, tidaklah kau ciptakan semua ini sia-sia, maha suci Engkau, maka hindarkanlah kami dari siksa neraka. Jadi kita kena amal lah yang ni. Tengok kehebatan Allah Ta'ala cipta, kita baca Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Kalau tak hafal pun kita tulis, kita tengok, hafal, lama-lama kita akan ingat lah. Tengok kejadian Allah, tengok ciptaan Allah keluar pada mulut kita. Tengok dusun kita, nanti dusun akan banyak bunga, banyak buah. Jangan dia kata, aku pun baca ni, aku pasal aku rajin hampa malas. Jangan, baca Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Dan ayat yang kita baca dulu ialah Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu adab kita dengan Allah Ta'ala. Yang terakhir, salawat yang ke-8, surah 12. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-bashir al-mubashir lil-musallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashir al-mubashir lil-musallin. Atas lam tu kena ada syaddah, lil musallin, ada syaddah kasrah, syaddah terjatuh, kena baca lil musallin, ada syaddah atas lam tu. Bima qala Allahul azim wa aqimis salah inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak
Inna dzalika min azmil umur. Yang ke-8 tadi orang-orang yang khusyuk. Jadi ada 30 ni, 30 level ni yang penting-penting ni. Yang ke-8, ya Allah limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa dan penyampai khabar gembira kepada lil musallin. Tadi kepada orang yang khusyuk. Khusyuk dengan Allah. Yang ni lil musallin, kepada orang-orang yang melakukan salat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang Maha Agung, wa aqimis salat, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat akan membantu kamu mencegah perbuatan keji dan cela. Jadi kalau kita orang yang salat, kita mesti takut untuk membuat keji dan cela. Kalau kita solat 5 waktu tapi kita masih lagi nak buat keji, nak buat yang tercela, jadi kita kena muhasabah, kena cek balik sembahyang kita tak mana yang tak betul. Adakah wuduk, adakah kita mandi wajib, adakah ilmu dan sembahyang kita tak tahu rukun, tak tahu wajib, tak tahu yang mana makruh, tak tahu yang mana sunat hay'ah, sunat ab'ad, yang mana rukun, yang mana membatalkan. Sebab Allah Ta'ala kata kalau kamu sembahyang akan bantu kamu. Kamu tak akan buat perkara keji dan tercela. Tapi kalau kita sembahyang, kita masih lagi berminat untuk buat maksiat, untuk buat keji dan tercela, cek balik. Cek balik tak mana tak betul sembahyang kita. Kemudian surah Luqman, ya bunayya, Luqman nasihat anak dia, wahai anakku, dirikanlah salat. Pertama. Yang kedua, suruhlah berbuat kebaikan, wa'mur bil ma'ruf. Kamu buat baik dan kamu suruh orang buat baik. Wanha 'anil munkar, kamu cegah diri kamu pada munkar dan kamu juga cegah orang daripada perbuatan yang munkar. Wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikelaki diambil berat melakukannya. Jadi kita sampai yang ke-8. Nah, yang pertama mukminin, yang kedua orang yang berzikir, yang ketiga orang-orang yang beramal, yang keempat orang yang kembali kepada Tuhannya, yang kelima orang yang bertaubat, yang keenam orang yang ikhlas, yang ketujuh orang yang khusyuk, yang ke-8 orang yang melakukan salat. Semua yang disebut dalam 30 selawat ini adalah maqam yang tinggi lah. Kalau kita tak ada pun kena mengejar, kena berazam untuk mendapat tingkatan ini. Walaupun kita orang awam, kita doakan semoga kita tergolong di kalangan 30 sifat-sifat ini. Allahu a'lam. Tajwid tak ada baca. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Pesan sekali lagi, Tok Guru pesan, sampai kita nak jumpa 2 minggu lagi, bacalah 30. Tak larat baca 10, tak larat baca 20, tak larat baca 10, tak larat baca 5, tak larat baca 1. Baca juga. Nah, jangan tak baca langsung. Kita dah talaqi lah, dah belajar tahu makna, supaya kita mendapat keringanan semasa sakaratul maut antaranya. Dan banyak lagi lah kelebihan.
salawat ni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.